केते तेरे राग भरी सो कहिया, केते तेरे गावन हारे। गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे, राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़नखी सरे, जुग जुग बेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहने, सुरग मछ पयाले। गावन तुदनो रतनु पाए, तेरे 860 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितनाव, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा साचे, साहिब साचा साची नाई। हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना, जो तिसदी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शहापत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए। के वड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहिया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोई ना जाने तेरा, केता केवड़ चीरा रहाऊ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहना जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तब सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखां कीयां वडियाइयां। तुद बिन सदीक ने ना पाइया, करम मिलै नाही ठाक रहाइया। आखन वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। सा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखने औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाऊ। साचे नाम की तिल वडियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखन पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना हो मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुणे हो हर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारै ते कमजात, नानक ना बैबाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जाने सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास, हम किरे किरम सतगुर शरनाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मोको। राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता से, मिल संगत गुण परगास। जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हरस पाया। मिल जन नानक नाम परगास।
ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰਜ ਕੇ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰੇ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊੜਿਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਦਾਨ ਠਾਕੁਰੇ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗਿਆ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕੜ ਕੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਾਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਪਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਪਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਪਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਲਾਹਨ ਤੁਜੀ ਹਰ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਘਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ ਤੁਝ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਨੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਬਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਮਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਨ ਇਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਈ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਈਮਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਰ ਕਾਇ ਤਰੈ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮਿਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦ ਕੇਵਲ ਨਾਮ
ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਕਵਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोर परवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन को आए संगरे। पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें साध कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारिया। हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीयस तू जो करो रक्षा राख लियो मोह राखन हारे। साहिब संसाए प्यारे दीन बंधुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत छनु बजायो। आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को मारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रुन को पलमो बद कियो। घाट खड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखिए। के की पीर पछाने गट गट के बट बट की जाने। जबद कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा। जब या करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आपे अपनी बूझ उचार है। तुम सभी तेरे निरालम जानत बेद पेद हरियालम। निरंकार निर्भकार निर्लंबे आद अनिल नाद संभ। ताका मुड़ उचारत पेदा जाको पेव ना पावत बेदा। ताकू कर पाहन मानत महामूढ़ कस पेद न जानत। महादेव को कैद सदा शिव निरंकार का चिंतन पिवे। आपे अपनी बुध है जेती वर्णत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसार आए। कै रूप अनुप स्वरूपा रंग प्यो राव के पूपांड। जेर सिद्ध की नियुद्ध खान बुरुज देनी। कौ फुल राजा बैठा गो सिमट प्यो शंकरी कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगात स्वरूप स्वयं बब रक्षा मेरी। तुम करो सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठो पाता सकल मलेश कर काता। जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखते मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तुनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते ताहि उबारा। जे नर नाम तिहारो का दर्द दुष्ट दो तेरा खड़के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे लियो बारी सर्व ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लियो बचाई सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआंग तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बो भेद कै मेक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोय वखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार। बाएं गहे की लाज अस गोबिंदास तुहारे। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु ता पाया सह सेती मन बजियां वादाइयां। राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आइयां। शब्दों ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮੂਰਤ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੁਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਸਾਧਨ ਪੇ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਭਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿਸਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पेयो, जिसका सब सदारो। जे को खावै जे को पूंछै, तिसका होए उदारो। ए वस्त जीने जाई, नित नित रखुर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पिया मैं रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ न जाने मेरा, मंदा जाने आपको। मंदा जाने आपको, अवर भला संसार, अवर भला संसार। मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको, अवर भला संसार, अवर भला संसार। ता देवाना जानिए जासा है तरे प्यार। ता देवाना जानिए जासा है तरे प्यार। मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको, अवर भला संसार, अवर भला कोई आखे पूतना को कहे बेताला। कोई आखे पूतना को कहे बेताला। कोई आखे आदमी नानक बेचारा, नानक बेचारा। मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको, अवर भला संसार, अवर भला संसार।
का नानक बोराना, नानक बोराना। भया देवाना शाह का नानक बोराना, नानक बोराना। हाँ हर बेन अवरे न जाना, मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको। अबर पला संसार, अबर पला संसार। का देवाना जानिए, जापे देवाना होए, जापे देवाना होए। एक ही साहे बाहरा दूजा अबर न जाने कोए, अबर न जाने कोए, अबर न जाने कोए। मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको। अबर पला संसार, अबर पला संसार। ता देवाना जानिए, जाए का कार्य कमाए, जाए का कार्य कमाए। हुक्म पठान खसम का दूजी, अबर सयान पुकाए, अबर सयान पुकाए, अबर सयान पुकाए। मंदा जाने आपको, मंदा जाने आपको। अबर पला संसार, अबर पला संसार। ता देवाना जानिए, जा साहेब तरे प्यार। ता देवाना जानिए, जा साहेब तरे प्यार। मंदा जाने आपको, आपको। अबर संसार, अबर पला संसार, अबर पला संसार। सत्संगत जी कीर्तन करते हैं, बाणी पढ़ते हैं।
ਬੇਅੰਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਦਿਓ ਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ये रस बिसर गए रस और, ये रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ये रस बिसर गए रस और, ये रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं, हिंट ले दिल पार, हिंट ले दिल पार। बिरख बक्सेरो पंख को तैसो ए संसार, तैसो ए संसार, तैसो ए संसार। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ये रस बिसर गए रस और, ये रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ये रस बिसर गए रस और, ये रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे। और मुए क्या रोइए जो आप पथिर न रहा, आप पथिर न रहा। जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवे बुलाए, दुख कर रोवे बुलाए, दुख कर रोवे बुलाए, दुख कर रोवे बुलाए। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे,
ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਚਿੱਝ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ 7:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗੁਰੂ, ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਕਰ ਮਿਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਈਂ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫੈਲੇ ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੇ। ਆਪ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਦਿਆ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਝੱਟ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਸਗੋਂ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਂਧੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲੀ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਪੜਿਆ ਲੇਖਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਉਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸਿਰਸ ਜਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਿਆ, ਸੇਵ ਤਰੇ ਚ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਪਿਆ। ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਧਨਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਵੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੁਣੋਗੇ, 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਚੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਮਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚਲੋ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਠ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਠ। ਓਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ। ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਰਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਪਾਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਠ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਜੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਮਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਐ ਪਰੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਖੀਐ ਅੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਿਕਰਦਾ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਬਿਕਰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ, ਗੋਪਾਲ ਕੌਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ, ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਦਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿੱਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਉ ਫਾਦੀ ਲਾਗੀ ਜਾਦ ਪਹਾਇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਾਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਘਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਗਏ, ਲੰਕਾ 'ਚ ਗਏ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਐਜੂਕੇਟ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਲਿਪੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਰੀਬ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਊਠ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਦੋਂ ਊਠ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸੁਰ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰੋਂ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਪੰਡਤਾਂ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਡੋਗਰੀ ਸੀ, ਟਾਕਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਟਾਕਰੀ ਹੈ। ਲੰਡੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆਮ ਵਹੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚੋਂ ਔਰ ਟਾਕਰੀ ਚੋਂ ਡੋਗਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ 35 ਅੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬੋਧ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ BA ਕੋਈ MA, ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤੇ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 39 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਕਵਿੱਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕਵਿੱਤ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਸਨ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਲਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟੰਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਰਚਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਤ ਚਰਚਾ। ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿਆਣੇ ਬੈਠਣ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। 2 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਮਖਾਈ ਮੈਂ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮਦਰਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭੂਗੋਲਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਵਿਦਵਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦਰਅਸਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆਮਲ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਥ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਕਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੋਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਕੇਸੂਰਾਮ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਕਵੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਰਦਾ,
ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੋ ਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਸਿਓ ਰਾਮ ਨ ਜਪੋ ਭਾਗੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਮਦਰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦ 'ਚ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਦਿਓਬੰਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਲੀਡਰ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਡਰਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ, ਖਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 65,000 ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ੱਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ। ਹੁੰਡੀ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਝਿੜਕਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। 500 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਸੀ ਕਲਮ, ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸਨ, ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਤ 'ਚ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਲਮ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ ਮੇਰੋ ਕਾਰਾ ਕਰੇ ਕਰਤ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਖੀਏ ਚਾਟੜਿਆਂ ਮਤ ਦੇ। ਪਾਂਧਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਂਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਰੋਗੀ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਾਉਣ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਟ ਬੜੇ ਸਨ ਜੋਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਿਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, 10 ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣਾ। 10 ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ 10 ਪੰਡਤਾਂ ਜਿੰਨਾ, ਧੁਰੰਦਰ ਪੰਡਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਇਨਾ ਕਾ ਪਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਖੂਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਪੱਟੀ 2 ਦਿਨ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈੱਡ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ $100 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 40 ਸਕੂਲ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 40 ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਗਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਪਾਂਧਾ ਪੜਿਆ ਆਖੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਰਹੇ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਾਂਧਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਭਰੀ ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੰਬ ਦੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਰੂਦ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਰੂਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਦਾਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरे कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊँचे। सगल समग्रे तुमरा सुतर तारे, तुम ते हुए सो आज्ञा। कि तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास। जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अरदास को ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लंग ध्याई, फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस उठै शब्द हो जाए, तेग बहादुर सिमरै। कारण उन द्यावै धाय सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाह जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी। पंज प्यारियां चाहों सबजादियां, 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई ते गवाई। देख के आनंद ठकेता तना दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीश ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਹੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤਨਾ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चिते आवे। चिते आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ताहा तरश्या रियायत। देख देख फतेह व्रत के पैजरे पंथ की रीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, भरोसा दान, विसाहु दान, दाना सरदार नामदार। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकारा बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत। पद राखे आप वाहिगुरु अंतरजामी सतगुरु जी। अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधाम जिन्हां दे पावन दर्शन दिदारियां तो पंथ नूं विछोड़िया गया जी। खुले दर्शन सेवा संभाल दा दान खालसा पंथ नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान, सतगुरु ने ताणिया दे तान, ऊटियां दी ऊट। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जियां दी अपार कृपा बख्शिश रहम दा सदका। आप जी दे बख्शे उदम सदका आप दियां समुचियां गुरसिख संगतां ने इस वक्त आप जी दी हजूरी अंदर सतगुरु जी हफ्तावारी रल मिल के संध्या समय दीवान सजैन सज्जियां दीवाना अंदर शब्द चौंकी सोदार ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 40 ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 6 ਪੁਣੀਆਂ ਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। 10 ਪਾਸੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਰਤਾਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਾਣਿਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। सतगुरु की सेवा सबल है, जे को करे चो तलाए मन चंदिया फल पावना होमै विचोया दे माँ वाक अनुसार। दर घर के प्रीतमान चरण सेवक सरदार जसप्रीत सिंह जी तथा समुचे परिवार वालों दतार पातशाह जी अज दे शाम के दीवाना दे गुरु की लंगना सेवा ली गई है। सतगुरु जी कृपा करनी जी परिवार ने जो भावना करके सेवा ली, परिवार की मन दियाँ भावनाओं पूरियां करनियां। घर परिवार सुख शांति उरतानी, कारोबार च वाधे करने, तरक्कियां बख्शिश करनियां, देश प्रदेश सहाय होना।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸੁਬਲੇ ਕਰਨੇ ਤਲਫਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਾ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾਮਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾਮਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੈ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ। ਸੁਤਦਾਰ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ। ਸੁਤਦਾਰ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਡਰਾ ਜਨਾਵੈ। ਤਬ ਤੇਰੀਓ ਕੋਈ ਪਾਣਿਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।